Hello students, in today's class we shall discuss another important concept in first chapter under part A, that is micro and macro economics. In my last class we have learned positive and normative economics, organization of economic activities. So in today's class we learn micro and macroeconomics in detail. Traditionally, the subject matter of economics has been broadly studied under two main branches called micro and macro economics. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಥೇಳಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥೂಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್? Let us see the meaning of microeconomics. It is nothing but the study of small part of the economy. The study of small part of the economy. It takes into account individual units of the economy as a whole. It takes into account only individual units for study, not the economy as a whole. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಡೀ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡುವುದಿದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ದೆನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ go with the individual income, not national income, individual wage, a firm and industry, then individual budget. Like that, it takes into account small units or individual units of an economy. So the example here is consumer behavior. So it studies consumer behavior. So we have learnt consumer behavior in second chapter, isn't it? In part A we have learned microeconomic theories like consumer behavior, theory of consumer behavior, production and cost, theory of firm under perfect competition. So all these theories are the examples for microeconomics, and these theories are constructed on the basis of microeconomic study. While formulating such theories, microeconomic theories assume ceteris paribus condition. This one is a Latin phrase. In economics, this ceteris paribus is used. It means other things being equal or other things remaining same. Other things being equal. Other things being equal or other things remaining same. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಸೆಟಿರಸ್ ಪ್ಯಾರಿಬಸ್, CETERIS, ಪ್ಯಾರಿಬಸ್ PARIBUS, ಸೆಟಿರಸ್ ಪ್ಯಾರಿಬಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಸ್ಥಿರ ಆಗಿದ್ದಾಗ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಅಸಂಪ್ಷನನ್ನು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಥಿಯರೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ theory of consumer behavior, there is a concept called law of demand. So how can we explain law of demand? What does that law tell us? It is nothing but when price increases, demand decreases, and vice versa. Means when price decreases, demand increases. When price increases, demand decreases. When price decreases, demand increases, other things being equal or other things remaining same or ceteris paribus. So which are other things should be remain same? For example, income of the consumer. If income of the consumer go with that, then this law cannot be explained. So we need to keep income of the consumer constant or equal, then only we can explain law as
When price increases, demand decreases and vice versa, isn't it? So here, why should we keep income constant or equal? If income of the consumer is very high or a person is rich, then he doesn't bother about price prevailing in the market. Whatever may be the price, he purchases items or he fulfills his needs. He is not bothering about price prevailing in the market. So in that case, we cannot explain law of demand. Usually ordinary people think when price is very high, then definitely less demand. When price is very low, then high demand. In market it happens, but we cannot apply that law when income of the consumer is very high. So such factors, or to give another example, taste and preference. To explain this law, taste and preference of the consumer should remain constant. So I am giving this example to explain ceteris paribus condition or other things being equal, why microeconomic theories assume this ceteris paribus. Suppose taste and preference of the consumer work. While explaining this law, then it is not possible to apply. Suppose the price of tea increases, then consumers' taste should not change towards coffee. So taste of tea or taste and preference of the consumer should remain constant. It should not change. If it changes, then we can't, demand goes to coffee. That is why we can't explain law of demand. So that is the importance of ceteris paribus. Economists used this ceteris paribus Latin phrase to explain other things being equal in microeconomic theories. You can, we can explain such theories. Many theories can be explained with the microeconomic theories explained with the ceteris paribus condition. You can observe in theory of consumer behavior or producer behavior this ceteris paribus assumption. Then this microeconomics is also known as price theory. Why it is also known as price theory? Price theory ante idannu yake karitare? It explains or it studies how to determine the price of goods and services in the commodity market. ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ, ಒಂದು ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಹೌ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೌ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಲೇಬರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಲೇಬರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವುದು? ವೇಜ್. ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ಅದರ ಕುರಿತಾದ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ನಾವು microeconomics is also known as a price theory. So that's about brief introduction along with the meaning and example of microeconomics. So what is microeconomics? It is the study of small part of the economy. It is the study of small part of the economy. For example, consumer behavior. Next one, macroeconomics. What is this macroeconomics? So macro means large. So macroeconomics studies large part of the economy, or it is the study of large part of the economy. It takes into account aggregates covering entire economy. It takes into account aggregates covering entire economy. For example, aggregate demand, aggregate supply, national income, national output, total expenditure, then total investment, total saving. So all these are examples. Monetary policy, fiscal policy, government budget, then international trade. So it takes into account aggregates. Aggregate here means total demand. So it takes into account aggregates of the entire economy. For example, study of tree and study of forest. Study of tree in the forest, that is example for micro
economics. Forest, entire forest if studied means that is example for macroeconomic study. So it studies forest, microeconomic studies only tree. So that's about macroeconomics. So it takes into account total of the economy or large part of the economy or aggregates covering entire economy. ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡೀ ಭಾಗವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು, ಇಡೀ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ this is important for 2 marks. So another 1 mark question is, traditionally the subject matter of economics is studied under 2 main branches. What is that? Micro and macro economics. Then give example for microeconomics, give example for macroeconomics for 1 marks. Next another important 2 marks concept, that is difference between micro and macro economics. So let us explain the differences between micro and macro economics in detail. So among all these you can write only 2 or 3 differences for 2 marks. The same concept is important for 4 marks in first chapter under part B. Already you have written answer to this question. So we can make differences by giving importance to scope, method of study, economic agents, equilibrium, domain. Let us see this one, scope. As I told you the meaning of microeconomics, as it studies individual units of the economy, the scope of microeconomics is narrow. ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋವನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಕೆಲವು ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಅದನ್ನು ವಾರ್ಮ್ಸ್ ಐ ವ್ಯೂಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದನ್ನು? ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ. ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವ್ಯೂ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೋಟವನ್ನು ಅದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ವೆರಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡೀ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿನ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರೂ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಇಕಾನಮಿ. ಸೊ 1, 2, 3, 4 ಜನರ ಇನ್ಕಮ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಇಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ದೇಶದ ಇನ್ಕಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸು ಮೈಕ್ರೋದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ. ಅದರ ಸ್ಟಡಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮೈಕ್ರೋ aspects of the entire economy, I mean individual units or a smaller part of the economy, the scope of microeconomics is narrow, whereas macroeconomics focuses mainly on larger part of the economy, or it takes into account aggregates or total concepts of the economy, hence its scope is wider, ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ದೆನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ, ಅದರ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಧಾನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಅದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಫಾಲೋ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್, ತುಂಡು ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ತುಣುಕು ವಿಧಾನ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಕಾನಮಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಅದು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು.
ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ದ್ಯಾಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಫಾಲೋಸ್ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ವೆರಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಫಾಲೋಸ್ ಲಂಪಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಲಂಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಶಿ ವಿಧಾನ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಕಾನಮಿ. ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟೋಟಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ರಾಶಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ lumping method. Slicing method can be followed by microeconomics, whereas macroeconomics follows lumping, L-U-M-P-I-N-G, lumping method. Next, when we come to economic agents, how can we make the differences between micro and macro? So, micro here in microeconomics, as it studies individual units, individual agents think of their own interest or their own welfare. For example, a person, how a person works, how he earns income, how he makes expenditure. That aspect can be covered by microeconomics. So that person can think of his own welfare, not the welfare of the country. So, narrow concept, isn't it? Person's welfare, individual interest ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಏನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ, ಸೊ ಅದು ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಅದು ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಕಾರಣ ಎರಡೂ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ the welfare of the country or the welfare of the economy as a whole. ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೆಲ್ಫೇರನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹೇಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಆದಾಯವನ್ನು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಜೆಟನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು, ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯ ಖರ್ಚಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. Mainly to alleviate if there exists poverty problem or unemployment problem or illiteracy problem or any other problem, social or economic problem. That excess income can be used to solve such or alleviate or eradicate such problems like poverty, unemployment. ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಜನರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಜನರಿಗೆ ಒಳಿತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಳಿತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನೊಂದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಮತೋಲನ ಅಂತ. ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್, ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪಾರ್ಷಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಭಾಗಶಃ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ವೆರಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಜನರಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಪಾರ್ಷಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, he pays ₹20 to a cup of ice cream while having, if he gets 20 utils, means total satisfaction can be measured by utils. 20 utils of satisfaction
ದೆನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟು ಆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತಾದರೆ ಆವಾಗ ಅವನು ಸಮತೋಲನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ತಾನು ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್, ಪಾರ್ಷಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ವೆನ್ ಅವನು ಎಷ್ಟು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ a level of output and price prevailing in the market. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೈಸ್ ಅವನಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತಾದರೆ ದೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಅ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಪಾರ್ಷಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಗತಿಯ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಅದು ಮೈಕ್ರೋ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದು ಪಾರ್ಷಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಜನರಲ್, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಸಮತೋಲನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಬಿಫೋರ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಸೊ in case government's income is equal to total expenditure, total income of the government that is equal to total expenditure if it makes ಅಂತಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಒಂದು ಇಕಾನಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸೊ ಆಗಿರುವಾಗ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಜನರಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಆರ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಜನರಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಡೊಮೈನ್. ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಥಿಯರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ದೆನ್ ರೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ, ವೇಜ್ ಥಿಯರಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಮೆನಿ ಸಚ್ microeconomic theories are formulated on the basis of microeconomic study by giving importance to individual units. Study concentrating individual units. Such theories are formulated. Next, macroeconomics. Here it consists entire income of the country, GDP or national income, total income of the country. Then employment, total employment. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಒಟ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಂಗಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಡೊಮೈನ್. ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈಕ್ರೋ and macroeconomics by giving importance to scope, method of study, economic agents, equilibrium and domain. We can make differences between micro and macro economics. And ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ. ಕೆಲವರು ಸ್ಕೋಪ್ ಮಾತ್ರ ಬರೆದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋವನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು. Next concept is how the family farm, weaver, teacher can use their resources to fulfill their needs in a simple economy.
In a simple economy, there is scarcity of resources. People, by using their resources efficiently, fulfill their needs. So, simple economy faces limited resources or scarcity of resources. Here, people, they use their limited resources efficiently to fulfill their needs. They use their resources in the best possible way to fulfill their needs. Let us take 3 different groups or people in a society as example, how they fulfill their needs by using their resources. In that, first one is family farm, second one is weaver, and third one is teacher. Let us explain one by one. Family farm ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So family farm has a plot of land, then farm implements a pair of bullock mainly to plow land. So family farm grows corn. A part of corn can be used, a part can be used for consumption purpose, remaining is used to fulfill their needs like family requirements, needs like goods, other goods and services. It may be clothing, housing and other needs, family requirements. Suppose family farm decides to build a house, then it has to sacrifice or stop of purchasing new lands, new farm. So by sacrificing that one, it decides to build a house. How they meet their needs or how they fulfill their needs? By using resources in an efficient manner or by using resources in the best possible way. ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ದಕ್ಷವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೆಳೆ ಕಾರ್ನನ್ನು ಬೆಳೀತದೆ. ಬೆಳೆದ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅನುಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟು ಉಳಿದದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಇತರೆ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದಿನಸಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾರಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತದೆ, ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ದಕ್ಷವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮೇನ್ಲಿ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೀಡ್ಸ್. ಅದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ವೀವರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೀವರ್ಗೆ ಕೂಡ ಹಿ ನೀಡ್ಸ್ ಯಾರ್ನ್, ಕ್ಲೋತ್ ಟು ವೀವ್, isn't it? So after weaving, what income he gets, he or she can use that income mainly to fulfill his or her needs. ತನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಬಟ್ಟೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೀವರ್ ಅವ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಇವನು ಕೂಡ ಇವನಲ್ಲಿರುವ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ನೀಡ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅನದರ್ ಗ್ರೂಪ್, ಟೀಚರ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್. ಸೊ ಟೀಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ his or her income by teaching. So teacher can fulfill his or her needs by using his or her income, isn't it? ನಾನು
ಟೀಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ ಇನ್ಕಮನ್ನು ನನಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳದ್ದು ಅದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಟೀಚಿಂಗನ್ನು ಅದರಿಂದ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ತನ್ನ ನೀಡ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇನ್ ಅ ಸೊಸೈಟಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಫೇಸಸ್ scarcity of resources. Everyone has to use these limited resources efficiently in the best possible way. Why? To fulfill needs. So that's about first chapter, introduction. So what are the concepts we discussed in this chapter? So first one is central problems of an economy, and second one positive normative economics. After that, organization of economic activities. Then after that, what we have discussed, macro economics. Then how the family farm weaver teacher can use their resources to fulfill their needs in a simple economy. This concept is important for 4 marks. I hope all the concepts are clear to you. Thank you.